गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज होची मार्च 7 शुक्रवार। तो चलंतु जानिबा आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरि थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जा द्वारा जेबे जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलंतु वीडियो न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर अकाउंट को आसिला सुभद्रा टंका खुशी हेले महिला हिताधिकारी खुशी खबर। अकाउंट को आसिला सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर पंचम पर्याय टंका पाखापाखि 2,30,000 रु अधिक हिताधिकारी एही टंका पाइथिबा नै प्राथमिक भाव में सूचना मिली। दिन 12:30 महिला बैंक अकाउंट को टंका जाइछि। आउ दिनक पर पुणी थरे सुभद्रा हिताधिकारी सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्तिर टंका मिलबाक जाउछि। बट एही मासर 31 तारिख रे आवेदन ग्रहण बंद करी सुभद्रा वंचित होइतिबा महिला को खोजिबाक सर्वे करी राज्य सरकार सूचना अनुसार डोर टू डोर बोली हिताधिकारी सर्वे करा जिबा व्यवस्था होइछि। पूर्व सूचना अनुसार पंचम पर्याय पर भी राखी पूर्णिमा योग्य हिताधिकारी मिलिबो एका बेले 3टी किस्तिर टंका अर्थात 15,000। सुभद्रा को महिला निजर सह जोड़ी रखा अंतर्जातिक महिला दिवस में बड़ कार्यक्रम हाथ को नहीं सरकार 8 तारिख जाए पंचायत स्तर में चलवा कार्यक्रम। यदि आपको सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका मिल सारी कमेंट माध्यम निश्चय जनाइब ना आसंता 8 तारिख निश्चय मिल। जदि आप एपर्यंत आप्लाय करना यथाशीघ्र जाए सुभद्रा योजन आप्लाय करें। परवर्ती खबर ताती रेकर्ड राज्य में 8 रु बढ़ तापमात्रा 8 रु बढ़ ताती राज्य में आहरी कलबल कर 2 दिन पर बढ़ तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस पर्यंत वृद्धि पाइब दिन तापमात्रा। यह 2 दिन पर बदल पवन बेग सबुठी बढ़ ताती एपरिक अभ्यंतरीण ओडिशा 3 रु 5 डिग्री सेल्सियस जाए बढ़ ताती। उपकूल ओडिशार स्वाभाविक 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमात्रा रहिबो। गोटे 2टी स्थान में तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस छुईबा ने आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। गतकाली बौद्धरे राज्यर सर्वोच्च तापमात्रा 38.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। आंचलिक पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार मार्च रु मे रे ओडिशा रे ग्रीष्म प्रवाह प्रचंड हेबो। स्वाभाविक ठारू अधिक तापमात्रा रहिबो। ग्रीष्म प्रवाह को दिनर संख्या भी बढ़िबो। मार्च रे मासरे ग्रीष्म प्रवाह स्वाभाविक ठारू 2 रु 3 डिग्री अधिक रहिबो। एप्रिल एवं मे मासरे आहुरी भी अहेतुक भाबे तापमात्रा बढ़िबो। स्वाभाविक ठारू 6 रु 10 डिग्री मध्ये रे रहि परिबो पारद। आपनक शहर रे केउ भଳି भाबे गरम रहिछि ता कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर आसिला खुशी खबर एतिकी कमिजिबो पेट्रोल। भारत में खूब शीघ्र पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य ह्रास पाई पारे। यह एक कारण हेउछि उपसागरीय देश एवं अमेरिकार भल आसी खबर। प्रकृत उपसागरीय देश गुड़िकर अत्यधिक तैलर मूल्य लगातार तृतीय दिन पर बैलेरिया पछा $70 रे रही। अन्य पक्षे अमेरिकीय अशोधित तैलर मूल्य 2 दिन पर बैलेरिया पिछा $66 रे कारोबार होतिबार देखा जायछि। विशेषज्ञों मतर उपसागरीय देश गुड़िकर अशोधित तेल खूब शीघ्र प्रति बैलेरी $65 एवं अमेरिका तेल $60 रे उपलब्ध हो पारे, जहा फल विश्वर द्वितीय बृहत अशोधित तेल आमदानकारी भारत को बहु आश्वस्त मिलिबो बोली आशा करा जाय। अमेरिकार शुल्क एवं ट्रम्प को डील कार्यक्रम पर बजार में औषधिक तैलर जोगाण वृद्धि पाइबा जाउछि। अन्य पक्षे शुल्क वृद्धि उभय उपसागरीय देश मानकर एक गोष्ठी ओपीईसी प्लस औषधित तैल को जोगाण वृद्धि करने को निष्पत्ति नेछि, जहा जोगु औषधित तेलर मूल्य ह्रास पाइछि। अमेरिका एप्रिल रु कनाडा मेक्सिको एवं चाइना उपर शुल्क वृद्धि करने को घोषणा करा जायछि। एहा मध्यरे घोषणा करा जायछि जे देशर 2 एप्रिल रु पारस्परिक शुल्क लागू हेबो, जहा द्वारा निवेशकଙ୍କ मनरे बहुत भय व्यापिछि, जहा जोगु मूल्यर ह्रास देखा जाउछि। आसंतु आमे आपनको एहा मध्य जणाइबा जे औषधित तेलर मूल्य केते पहुंचिबो एवं पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य केते ह्रास पाइबार संभावना रही। सस्ता हो पारे पेट्रोल एवं डीजेल। एही समस्त घटना पर एप्रिल औषधित तैल मूल्य आहुरी ह्रास देखा जाय पारे। विश्वर सेही देश गुड़िकर पेट्रोल एवं डीजेल सस्ता हो पारे जो माने सेमानक औषधित तैल अवस्था को 80% रु अधिक आमदानी करती। भारतर नाम सहजरे निया जाय पारिबो। विशेषज्ञ मानक विश्वास करती जे औषधित तैलर मूल्य ह्रास पाइबा डॉलर तुलन में टंकार मूल्य वृद्धि पाइबो। देशर आमदानी बिल मध्ये ह्रास पाइबो। जदि औषधित तैल $65 रु $70 मध्ये रहे, तेबे पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य 3 रु 5 टंका ह्रास पाइ पारे। मार्च 2024 रे मूल्य ह्रास करा जायथिला। पेट्रोल एवं डीजेल मूल्यर शेष ह्रास 2024 मार्च रे देखा जायथिला। तापर पेट्रोल एवं डीजेल रो मूल्य लिटर पिछा 2 टंका ह्रास पाइथिला। विशेष कथा हेउछि सेही समय रे देशर लोकंक सर्वा निर्वाचन हेबाकु जाउथिला। सेबेठारु प्राय गोटे वर्ष बीती गलानी। सेबेठारु पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन नाही। निकटरे तैल मंत्री सूचना देइथिले जे देशर 40 डिग्री रु अधिक देशर औषधित तेल आमदानी करूछि। आगामी दिन रे भारत को औषधित तैल योजना रे विश्वर चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही बोली कुआ जाय। तो आपनक शहर रे पेट्रोल एवं डीजेल दर केते रही कमेंट माध्यम निश्चय जणाइबे। आ आपनकर केउ शहर ता कमेंट माध्यम निश्चय कहबे। परवर्ती खबर राति पाहिले निर्बंध 11 रे पड़िबो हाथगंठी। बाहा हेबाकु जाउछन्ती हॉलीवुड रो सुपरस्टार तथा पूर्वतन लोकसभा सांसद तथा बीजेपी नेता अनुभव महांती खूब शीघ्र हाथ को 2 हाथ हेबाकु जाउछन्ती। आ एहा तांकर द्वितीय विवाह खूब शीघ्र द्वितीय विवाह करबाकु जाउछन्ती अनुभव महांती। तेबे अभिनेता अनुभव महांती तांको फिल्म को नै जेतिकी चर्चा रे नांती सेतिकी तांकर व्यक्तिगत जीवन को नै चर्चा रे आसीथांती। तेबे तांको विवाह को नै जेतिकी चर्चा लागि रहितला ताठारो अधिक आलोचना भी हेउतला। आ दीर्घ दिन हैला जहा चर्चा हेउतला ताहा कुआडे एबे सत हेबाकु जाउछि कुआडे खूब शीघ्र से हाथ को 2 हाथ हेबे। तेबे कि से
କାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ କାହାକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ, ସେ ନେଇ କଳ୍ପନାଜନିକ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସେ ଦେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରେ ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ନାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା। ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଉଭୟ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରୁ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଅନୁଭବ କିମ୍ବା ଜାଗୃତିଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ଏବଂ ଜାଗୃତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତୁ? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପୁଣି ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁରର ରାଉରକେଲାରେ ଓ ପୁରୀରେ ପୁଣି ହେବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ହାଇକୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିବ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିର୍ଗମ ଏନପିସିଆଇ ବା ୟୁପିଆଇ କାରବାର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। 2025 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ସବୁ ନିୟମ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନୂଆ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନଃ ଆଣ୍ଟମଣିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ୟୁପିଆଇ କାରବାର ତ୍ରୁଟିରୁ ରୋକିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ନିୟମ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ୟୁପିଆଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ୟୁପିଆଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ୟୁପିଆଇ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ମତ ଲୋଡ଼ିବ। ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ ଇନ୍ ବିକଳ୍ପ ରହିବ, ତେଣୁ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସମ୍ମତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସୁବିଧା ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏନପିସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1 ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏନପିସିଆଇ କୁ ମାସିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ମୋଟ ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି, ସକ୍ରିୟ ଉପଭୋକ୍ତା, ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା କାରବାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ନମ୍ବର ଆଧାରିତ କାରବାର ବିବରଣୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁପିଆଇ କାରବାରର ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବ। ଭୁଲ ନମ୍ବରକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାର ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକର ସାପ୍ତାହିକ ଅପଡେଟ୍, ଠକାଇ ଏବଂ ବିଫଳ କାରବାର ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାରବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିବ। ଏନପିସିଆଇ ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ମନେ ରଖି ୟୁପିଆଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଉଚିତ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରକେଟ ସ୍ପିଡରେ ବଢୁଛି ସୁନାର ଦର। ସେୟାର ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତୁଳନାମୂଳକ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ 86,570 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 82,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଭାରତର 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୂପାର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ। ଭାରତରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ 28,130 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 80,800 ଟଙ୍କା ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 66,110 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 27,563 ଟଙ୍କା। କୋଲକାତା ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇର ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଟ୍ରୋ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 27,415 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 27,415 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମକୁ 27,411 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 80,800 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 88,130 ଟଙ୍କା। ଜୟପୁରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 80,800 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 88,130 ଟଙ୍କା। ପାଟନାରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 80,700 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 88,030 ଟଙ୍କା। ପୁନେରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 80,650 ଟଙ୍କା ଏବଂ 27,980 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବିଜନେସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୂପା ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଆଜି 38 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 193,093 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ 96,430 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 968 ଟଙ୍କା 8 ପଇସା ରହିଛି। କୋଲକାତା ବିଷୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ 96 ଟଙ୍କା 48 ପଇସା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଟନାରେ ଏହା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ
ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ତାହା 665 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 966 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 965 ଟଙ୍କା 9 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ 19 ରୁ ଖାତା ଦେଖା ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ ରେଜଲ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗୁରୁବାରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସରିଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇନି। ଆମେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡର ମାର୍କ ଓ QR କୋଡ୍ ତାହା ଭଲ ଫଳ ମିଳିଲା। ଏହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। AI କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଦିନରେ କୌଣସି ପିଲା କପି ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ 19 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖାତା ଦେଖା। ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ। ଗୁରୁବାରରେ ଶେଷ ଦିନର ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 11:30 ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହସ ଖୁସିରେ ବାହାରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଫେବୃଆରୀ 11 ରୁ 21 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ 3133ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କପି ରୋକିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର QR କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ରୋକିବାକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅବଜର୍ଭର ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ମହାକୁମ୍ଭ ଜଳ। ସରକାରଙ୍କ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ସରିଯାଇଛି ମହାକୁମ୍ଭ ହେଲେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଫସୋସ ରହିଯାଇଛି କି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗମ ଜଳରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏହି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ସଙ୍ଗମ ଜଳ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ନିଜେ ଏବେ ପବିତ୍ର ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବର୍ଷ ଥିଲା, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 44 ବର୍ଷ ପରେ ମହାକୁମ୍ଭ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମହାକୁମ୍ଭରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ସରିଯାଇଛି ହେଲେ ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ଯେଉଁମାନେ ମହାକୁମ୍ଭରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ସଙ୍ଗମ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଯୋଗୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ତେବେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ହଇଦୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ପାନ କରିବାକୁ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନ ଯୋଡ଼ିଆ।